बोल. The sun rises each day with a new beginning for the shepherds. The entire family gets to work with the first ray of light. The ladies are busy with morning chores, lighting firewood, cooking, and cleaning utensils. The men look after the sheep. Mornings are usually reserved for the lambs. It is their feeding time, and Rambhau is here to look after that. He makes sure that all the lambs eat well and nobody gets left out. The weaker ones are given special care. The sheep in this region are reared by the Dhangar community, a nomadic shepherding community in the state of Maharashtra, India. The traditional breed of the region is Dakkani, with white, brown, and black colors. They are reared for the meat, wool, and down. आता मेंढ्या जर पाळगी विकत घ्यायच्या म्हणलं तर त्यांच्या खाली एक पिल्लू लावून येतं तर 10,000पासून 15 ते 20,000पर्यंत त्याची किंमत असते. कातरणी केल्यावर पहिली जायची विकत लोकर, आता त्याला कोणच विचारित नाही, आम्हाला डायरेक्ट टाकून द्यावं लागते. त्याला कोण विचारितच नाही, ते लोकरीला की आम्हाला मागणी नाही. पहिली 50 रुपये किलोपर्यंत लोकर मागणी होती, आता त्याला 10 पैशांनी कोण खात नाही. When the wool market collapsed and there was no price for wool, the shepherds changed their breeds and started herding breeds like Madgyal that were good for meat. प्रत्येक धनगर तीच मेंढी पाहिजे म्हणतोय, म्हणजे त्याची क्वालिटी चांगली आहे, विक्री चांगली आहे. हां, म्हणजे त्याचं पिल्लू विक्रीला चांगलं आहे, मेंढी दिसाय बी मोठी आहे, डबल पिल्लू देते ती. By noon, the sheep are ready to go out for grazing in the surrounding areas. The young boys and men go along to mind the sheep, whereas the women go out to fetch water and firewood. The Dhangars migrate from place to place for most part of the year. After the Indian monsoon is over, the community celebrates the abundance of resources from nature and sets out for the year-round migration. Fresh grazing land and plenty of water is available along the migratory routes. Sheep do well if they move from place to place. This migration of shepherds is also a contributing factor to the sustenance of grassland ecosystems in the region. The flock moves from one location to the other depending on the availability of resources. They stay at a place until there is enough water and grass to feed the sheep. Moving ahead is a crucial decision. Gangaram's family is planning to move to the next location. However, settling at the next location means searching for a source of firewood and water all over again. सगळं सामान गोळा करायचं, सगळं बांधाबांधी करायची. मग जिथं आपल्याला भेटन तिथून 2 मैल असलं 2 मैलवरून आणायचं, कुठून तरी पण प्यायला पाणी आणायचं. तिथून पुढं मग सरपण जमा करायचं, तिथून पुढं चुलीला दगडी जमा करायचं, मग स्वयंपाक बनवायचा. मग एकाने वेळेस 8 वाजतात, एकाने वेळेस 9 वाजतात. Earlier, the Dhangars used to have fixed migratory routes. But over the years, grazing areas have decreased due to the rapidly growing construction projects. The ever-expanding urban cover is deeply impacting the migration of the shepherds. While in some areas the grass is mixed with chemicals and waste from the industries, other areas are protected forests which don't let the Dhangars enter the territory. आता बदल असा की म्हणजे बाबा थोडंसं पहिले जे होतं तर आमच्या लोकांचं असं थोडं सोयीस्कर होतं की क्षेत्र मोकळं राहायचं. आणि आता अलीकडे एवढ्या 10-5 वर्षामध्ये म्हणजे लोक डेव्हलप करून शेती जास्त काढायला लागली आणि घरांचं प्रमाण जास्त वाढलं. बंगले घरं ते झाडं लावणे, मग या आमच्या लोकांचं हे मेंढींचं थोडंसं मरण व्हायला लागलं. कारण की जे पहिले जे म्हणजे मरण असं खुलं असायचं, म्हणजे आमचे वाडे टेकायचे
आणि ते ठेपे राहायचे आमचे की बुवा आज आपल्याला जायचं डोळपुरी पैसे म्हणजे तिथं काही अडचण नाही. पण आता जर डोळपुरी पैसे गेलं की नेमकं जे पहिले ठेपे होते तिथं काढली वावरं झाली घरं. म्हणजे आमचं उतरायचे बी अवघड आहे, मेंढ्या चारायचे बी अवघड. मग आम्हाला चोकडूनच टेन्शन व्हायला लागलं ह्या मेंढ्यांचं. They have been facing new challenges with passing years, which has forced some of the shepherds to give up migration and settle in a permanent place. But this also means looking for alternate sources of livelihood for the shepherds. तर व्यवसाय मच नको वाटतोय, पण जर तुम्ही व्यवसाय हातातनं घालावली तर परत व्यवसाय तुम्हाला मिळणार नाही. त्याच्यावर कसं बी आपण काळ्या दगडावर बसलो, त्याची लेंडी सासावली तर लेंडीत 2 रुपये कुठे बी शेतकरी आपल्याला देईल, तेव्हा आपण पोटं भरू. हे व्यवसाय सोडून नाही ना जमणार. का तर हे व्यवसाय सोडला तर टार मरू आम्ही. दुसरी आम्हाला काही काम होणार नाही काय कुठं आता. हे बकऱ्याच्या ह्याच्यावर चालतंय ना आमचं. The sheep are back in the evening after grazing for the entire day. Balu, the head of the family, makes sure that everyone is back before the night sets in. He religiously worships his gods for the fleet's good health and fortune. काय महत्व आहे या देवीचं? या देवीचं जरी येचो काटा जनावर जरी काय असलं तरी आपल्या परीने पोचून देत नाही. In spite of the challenges in this occupation, the Dhangar community never complains. Rather, they care for the sheep as they would their loved ones. Balu's wife prepares the chula for a simple meal at night. Heavy meals and deep comforting sleep is no option for them, because now they all have a long night to spend. The night brings the fear of predators like wolves. As a belief, the Dhangar community worships the wolves as a sign of humility and respect, so that the wolves won't harm their sheep. And even if they do, they would take away the weaker sheep from the flock, in turn leaving a healthy flock behind. The family needs to stay alert even during the sleep, making sure there are no unexpected attacks. आमचा मोबाईल लावायचा आले 8 दिन फोन करायचा तो एक माणूस त्या दिवशी रात्रीचा पाऊस आला. पाऊस काय उघडलाच नाही रात्रभर. भरपूर पाऊस झाला. आखा चिखलात पोटा पण बकरी काढली होती. त्यात बकरी गाठ्याने मरून पावली. सकाळचं आम्ही 6 वाजता उठल्यानंतर पाहिलं मारलेली बकरी. ती आता गारपेट झाल्यावानी झाला ना पाऊस. म्हणजे अचानक रात्रीचा पाऊस वाढला. लई गारपेट झाले त्यामुळं ती गाडली काय गारठूनच गेली ती. करायला आम्हाला तेल सुचलंच नाही काय त्या पावसाने. म्हणजे आम्ही एकतर गाळामध्ये गुतलेलो. ती बकरी आणि ते आमची बिराडे काढायला त्यातच आमची येळ गेली. आणि मोबाईल होते त्याला चार्जिंग नव्हती. त्याच्यामुळं आम्हाला काय बाकीची हालचाल करताच नाही. भरपूर पाऊस झाला. आमची इतकी हालत झाली. आम्हाला जेवण नाही. आमचं काय होता खानापिना एवढा भिजून गेलाय. काहीच नाही. 2 दिवस आमची लहान मुलं उपाशी. जेवण नाही काय नाही. माझी गेली की 7-8-9 मोठी मेंढरी गेली. 9 गेली मोठा, बारकाली 3-4 किलो गेली. कोकरी गेली 5 गेली न बकरी 10 गेली त्याच्यात. कोणचाच धनगर म्हणत नाही की माझं नुकसान झालं नाही.
एका पावसाने जवळजवळ लाखो लाखो रुपयांची प्रत्येक मेंढपाळाची नुकसान केली असं झालंय. The shepherds' lives depend on the faith they put in the nature for food, water, and shelter. The unpredictable climate is destroying their livelihoods. पूर्वी कुठं एवढा पाऊस पाणी होता काय? कवा नियमानेच पाऊस पडायचा, आगोटीला पडायचा, मोरा कवा ह्याला दिवाळीला रापा लागायच्या, दिवाळीत पडायचा, मग त्याच्यावरची नसती मग आगोटीलाच पडायचं. पावसाचं कधी पाऊस पडेल आणि कधी नाही हे सांगता येत नाही. आणि ज्या ठिकाणी पाऊस पडेल तिथं म्हणजे काय नफ्यासाठी पाऊस पडणार नाही, नफा होईल असं नाही, तिथं नुकसान होईल असा पाऊस पडणार. हे ज्या पुढं माणसं जात्याल, घरं पडत्याल, डोंगर कोसळत्याल, हे असला पाऊस पडेल आता. म्हणजे जलामल्यापासून त्याचा पाळणपोस करायचा, ते बारक्याचं मोठं व्हायचं, नंतर आपल्याला ते त्यातनं विकाय भेटायचं, त्यात मर किती, जर किती, नुकसान किती, पण तेवढी सोसावं लागते. पण ते आता तशी दागावण्यात ही अशी अवकाळी पावसाने आणि दागावण्यात फरक आहे ना. धनगरांना मेंढपाळा बांधवांना सगळ्या अख्ख्या भीक मागायची पाळी येईल जर हे असं राहिलं तर. याच्यात काय उपयोग आहे? लय खर्च करावा लागतो यावं. यातनं जे उत्पन्न आहे त्यातलं एक निम्म खर्चालाच जातं, निम्मच राहतं या. आणि त्यात म्हणजे आम्ही कुटुंब आहे, कसं काय जगायचं असं होतं. आजारी पाजारी सगळे ना. आम्हाला काही कावाय ना तयारी काम धंदा लागला तर आम्ही करू शकतो, नाहीच काम लागल्यावर आम्ही काय करणार आहे? असंच मरायचं. मग काय खायला नसल्यावर काय करणार आहे? तर आता याला काय पर्यायच नाही आमचा. आता जे काय आमचा व्यवसाय आहे तो आमचा चालूच आहे. असा आता दुसरा पर्यायच नाही. आमची नाही घरची शेती की घरचं निवारण नाही काय, त्याच्यामुळं मग आता काय पाऊस झाला आणि काही झालं तरी पण आमचं आहे असं उघड्यावरती चालू आहे. दुसरा पर्याय नाही ना काय आम्हाला.